Hello everyone, welcome back to our channel. Let's see fourth semester ODI Honors Code 10 रो हमें most important 2 mark selection questions with answer discussion करबा ऑलरेडी फाइनल ऑन क्वेश्चन सिलेक्शन प्रोवाइड करा सलन तमर तीनटा को पेपर रो जोन भी देखिनो प्लेलिस्ट चेक करके देखि पारबो 2 मार्क्स मध्ये अपलोड होई सलानी विथ आंसर सहित प्लेलिस्ट चेक कर तुम सब किछि पाइ पारबो यदि प्रथम करके हम चैनल को आछो ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करा बिल्कुल भी भूलिबोनी बिकॉज़ 1 मार्क सिलेक्शन विथ आंसर मध्ये तमे पाइ जबो ओके चलो देखो क्वेश्चन कौन अच्छे तो हाँ एति तुम जो क्वेश्चन क्लियर करदेल ताले तुमको 2 मार्क्स में बिल्कुल भी टेंशन हुआ दरकार नहीं वीडियो को फर्स्ट और लास्ट पर्यटन देख स्किप कले बहुत हैरान हो कारण बहुत इंपोर्टेंट कथा भर मुझे कहबी ओके चलो देखो यूनिट 1 फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे लच्छमा क्यों प्रकार उपन्यास एवं यार रचयिता किए फर्स्ट उपन्यास कौन अच्छे ना लच्छमा जोटा कि लिखिं फकीर मोहन सेनापति है लच्छमा क्यों प्रकार उपन्यास गोटे स्मरणीय ऐतिहासिक उपन्यास यार रचयिता होउछंती व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला लच्छमा उपन्यास रे क्यों मुख्य ऐतिहासिक घटना सन्निहित होईछि बा वर्णना करा जायछि एही उपन्यास रे बा लच्छमा उपन्यास रे ओडिसा रे बर्गी बा मरहटा अत्याचार एवं लुंठनर विषय वस्तु जीवंत भाव में सन्निहित होईछि लच्छमा उपन्यास रे को ऐतिहासिक घटना विषय लिखाई ना मरहटांक अत्याचार ओडिसा रे मरहटांक अत्याचार एवं लुंठनर विषय वस्तु। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला नेक्स्ट अछि आजिर मनीष जोटा कि लिखिछन कि ना कालिंदी चरण पाणिग्राही आजिर मनीष उपन्यास लेखक किए एवं एथिरे केउ समय रे चित्र रहिछि आजिर मनीषर लेखक हेउछंती कालिंदी चरण पाणिग्राही एथिरे भारतर स्वाधीनता तत्कालीन विविध घटनावलीर चित्र रहिछि के लिखिछन ना कालिंदी चरण पाणिग्राही भारतर स्वाधीनता तत्कालीन विविध घटनावलीर चित्र रहिछि कोउतरे नाम आजिर। देन नेक्स्ट अछि आजिर मनीष उपन्यास अध्ययन द्वारा छात्र छात्री माने कोन जानि परिबे एहा माध्यम स्वाधीनता समय सामाजिक स्थिति एवं मनीषर मानसिक प्रतिबिंब विषय जानि पारिबे यदि आजिर मनीष उपन्यासटी पढ़िबे ताले पिला माने कोन शिखबे स्वाधीनता समय सामाजिक स्थिति विषय जानि पारिबे मनीषर मानसिक प्रतिबिंब विषय जानि पारिबे एवं कोन करिवे मनीषर मानसिक स्थिति कोहुला तार मानसिक स्थितिर प्रतिबिंब विषय मध्य पिला माने जानि पारिबे बुझिला यदि आउ किसी भी तुम क्वेश्चन दरकार अच्छे लंग क्वेश्चन ताले मते कमेंट रे जणा मु लंग क्वेश्चन विथ आंसर प्रोवाइड करदेबी ओके एटा मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छे से विषय रे लिखा है देन अच्छे यूनिट 2 दादी बुढ़ा आपको किए लिखछन दादी बुढ़ा को ना गोपीनाथ महांती लिखछथि दादी बुढ़ा उपन्यास मुख्य विषय वस्तु कौन यही उपन्यास रे ओडिशार दीन दरिद्र आदिवासी समाज सरल जीवन यापन संस्कृति और परंपरार वास्तव चित्र चित्रित होईछि जो दादी बुढ़ा उपन्यास रही आपको लिखिछन के ना गोपीनाथ महांती यही उपन्यास रे ओडिशार जो आदिवासी बा कंध समाज सरल जीवन यापन संस्कृति परंपरार वास्तव चित्र सब चित्रित होईछि। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला दादी बुढ़ा काहाकू कुहा जायछि एवं यार महत्व कौन ग्रामर एक पुरातन महुल गछ ए महुल गछ न एटा बर गछ गोटे बोधे ताकू दादी बुढ़ा कहा जायछि जाहाको आदिवासी माने निजर पूर्वपुरुष और सुरक्षा कर्ता भाबे विश्वास करन्ते प्लेन डाउट रही बर गछ कि महुल गछ हमें कन्फर्म हो देखिए ये कन्फर्म हो ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दादी बुढ़ा उपन्यास रे केउ सामाजिक चित्र प्रकाश पाइछि आदिवासी मानकर सरलता परस्पर मध्य थिबा निबिड़ता एवं सेमानक मनरे थिबा अंधविश्वास चित्र एथिरे प्रकाश पाइछि कोथरे ना दादी बुढ़ा उपन्यास रे दादी बुढ़ा उपन्यास के लेक्चर मनरेला मोस्ट इंपोर्टेंट ना गोपीनाथ महांती। देन आसला कालांतर कालांतर के लेक्चर ना सुरेंद्र महांती कालांतर उपन्यास केउ पृष्ठभूमि उपर रचित कालांतर उपन्यासटी भारतर स्वाधीनता तत्कालीन विभिन्न घटनावली एवं ओडिशार प्राकृतिक विपर्यय पृष्ठभूमि उपर आधारित कालांतर उपन्यास कौन रही ओडिशार प्राकृतिक विपर्यय विषय रे लिखा जाइछि आउ कौन रही ना भारतर स्वाधीनता तत्कालीन विभिन्न घटनावली मध्य रही। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला कालांतर शब्दर तात्पर्य कौन यार अर्थ होछि युग परिवर्तन
ଯେଉଁଠାରେ ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ମାନସିକତାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ହେଲା, ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବା ବୁଝାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ୟୁନିଟ୍ 3। ୟୁନିଟ୍ 3 ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ରେବତୀ। ରେବତୀ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ରେବତୀ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଏହି ଗଳ୍ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏକ ସରଳ ବାଳିକାର କରୁଣ ପରିଣତିକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ହେଲା, ଯେଉଁ ରେବତୀ ଗଳ୍ପଟି ରହିଛି ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଗଳ୍ପରେ ରହିଛି ତତ୍କାଳୀନ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସରଳ ବାଳିକାର କରୁଣ ପରିଣତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା କିଏ ଏବଂ ଏଥିରେ କେଉଁ ଭାବନା ପ୍ରତିଫଳିତ? ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ଏଥିରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଶିକାର। ଶିକାର ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଶିକାର ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ହେଲା, ଏହି ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ଘିନୁଆ। ବୁଝିହେଲା, ଶିକାର ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ଘିନୁଆ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଡିମିରି ଫୁଲ। ଏଇଟା ତିମିରି ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଡିମିରି ଫୁଲ ହବ। ଡିମିରି ଫୁଲ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ ଏବଂ ଏହି ଗଳ୍ପର ମୂଳ ସ୍ୱର କ'ଣ? ଡିମିରି ଫୁଲ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥାଶିଳ୍ପୀ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଗଳ୍ପଟି ମାନବୀୟ ମନସ୍ତତ୍ୱର ନିପୁଣ ଚିତ୍ରଣ ସହିତ ସାମାଜିକ ଚେତନା ଓ ବାସ୍ତବବାଦୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସ୍ୱର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଡିମିରି ଫୁଲ ଗଳ୍ପରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିପରି ଚେତନା ଲାଭ କରିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କୋଉଟା ନା ଡିମିରି ଫୁଲ ଗଳ୍ପଟି ପଢ଼ିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମାନବ ମନର ଜଟିଳତା ଓ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନବୀୟ ମନସ୍ତତ୍ୱର ନିପୁଣ ଚିତ୍ରକୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆକଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 4 ର ସୁନା ମେଡାଲ। ସୁନା ମେଡାଲକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ମନୋଜ ଦାସ। ସୁନା ମେଡାଲ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି? କୋଉ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋଜ ଦାସ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି? ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ବା ସୁନା ମେଡାଲ ଗଳ୍ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛରେ ଥିବା ଅସାରତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ସହ ମାନବୀୟ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସୁନା ମେଡାଲ। ସୁନା ମେଡାଲଟି କେଉଁ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଗଳ୍ପରେ ସୁନା ମେଡାଲ କେବଳ ଏକ ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର, ସାମାଜିକ ସଫଳତାର ମାପକାଠି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର ଏକ ଶକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟେ। ଆକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟେ ଗଳ୍ପର ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟେ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନର ରହସ୍ୟମୟତା, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ପଛରେ ଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମଣିଷ ଜୀବନର ରହସ୍ୟମୟତା, ଗୋପନୀୟତା, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ପଛରେ ଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ। କଳା ପର୍ଦ୍ଦା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ସୂଚାଉଛି? କଳା ପର୍ଦ୍ଦା ହେଉଛି ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନତା, ରହସ୍ୟ କିମ୍ବା ଗୋପନୀୟତା ବା ବାହ୍ୟ ଆବରଣର ପ୍ରତୀକ, ଯାହାର ଆରପଟେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବା ବାସ୍ତବତା ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପାଟଦେଇ। ପାଟଦେଇକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ପାଟଦେଇ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି?
ଗାଳ୍ପିକା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ଶୋଷଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ଅସହାୟ ନାରୀର ବଞ୍ଚିବା ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଟ ଦେଇ ରହିଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି? କିଏ ନା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ନାରୀର ନିର୍ଯାତନା ବିଷୟରେ, ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜର ଶୋଷଣ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ଅସହାୟ ନାରୀ ବଞ୍ଚିବାର ବଞ୍ଚିବାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଛି ଓ ତାର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଗଳ୍ପର ଶେଷ ଭାଗରେ ପାଟ ଦେଇ ଚରିତ୍ରର କେଉଁ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ଗଳ୍ପର ଶେଷରେ ପାଟ ଦେଇ ସମାଜର ଭୀରୁ ଓ ଭଣ୍ଡ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ସଚେତନ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଗୋପପୁର। ଗୋପପୁରକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଗୋପପୁର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ ସ୍ୱର କ'ଣ ଥିଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ଗୋପପୁର ପାଇଁ 2005ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା 2005ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ଗୋପପୁର ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଗଳ୍ପର ମୂଳ ସ୍ୱର ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପରାଜୟ ଓ ଗ୍ଲାନି ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଓ ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବା ତମ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା ଗୋପପୁର ଗଳ୍ପରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ବାସ୍ତବତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି? ଗୋପପୁର ଗଳ୍ପର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ନିଃସଙ୍ଗତା, ଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରବାସରେ ରହୁଥିବା ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଥିବା ଆକୁଳ ସ୍ନେହ ଓ କାରୁଣ୍ୟର ଗାଳ୍ପିକ ଅତି ମାର୍ମିକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ଥିଲା ତମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲସେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ତମର ମନେ ରହିଯିବ। 2 ଥର ରିଡ଼ିଂ ମାରିଲେ ତମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ମନେ ରହିଯିବ। 3 ମାର୍କ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଟେନସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। 1 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବନି। ଓକେ।